اور گئے نئے محفل میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ عالی جناب قاری دین محمد امامی صاحب نے اور ان کے رفقا نے امامی صاحب کے والد بزرگوار کے چہلم کے موقع پر اس محفل کا انعقاد کیا۔ اللہ تعالی اس محفل کے سلسلے میں امامی صاحب کے اور امامی صاحب کے والد بزرگوار اور اس بستی کے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ میں بس تھوڑی دیر آپ کے سامنے کچھ لفظ شاعری کرنے کی بشارت کروں گا۔ بیٹا بات خاموشی سے سن لو، باتیں کرنا ہو تو پیچھے چلے جاؤ۔ تھوڑی دیر چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ میرے بعد نہایت عمدہ خطبہ اور اصیل لہجہ و لہجے کے مالک شعراء سے آپ کو ہم کلام لانا ہے۔ جتنی دیر سنیں توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں اور جو بتایا جائے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے ہم اور آپ سب نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور سراپا رحمت تاجدار علم و حکمت قاسم ہر نعمت سبحان اللہ سبحان اللہ، رسول ذی وقار نبی محتشم رسول معظم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس معطر مطہر بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرے اور بآواز بلند پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا سیدنا و سیدنا مولانا صلاۃ و سلام علیک یا رسول صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ لاک ڈاؤن کے چکر میں کافی دنوں کے بعد اس طرح کی محفل میں ہمیں اور آپ کو روبرو ہونے کا موقع ملا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کیونکہ محفلیں کافی عرصے سے بند ہیں، اس لیے ہم اور آپ ساری باتیں بھول گئے۔ میں نے سلام عرض کیا کہ چند لوگوں نے سلام کا جواب دیا، درود پڑھنے کے لیے بھی آپ سے عرض کیا کہ صرف چند لوگوں کے ووٹ بھیجتے ہوئے دکھائی پائی۔ میں بدگمانی تو نہیں کروں گا لیکن ووٹ چند لوگوں کے ہی مل رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جی لگا کے درود ہی ہمارا اور آپ کا نجات کا سب سے بڑا ذریعہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ درود پاک کی فضیلت اور اہمیت آپ سنتے رہتے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں جو فضائل آئے ہیں اولیاء کرام نے بیان کیے وہ ایک طرف اگر رکھتے تو حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ایک ارشاد اتنا پیارا ہے کہ ہر پڑھے لکھے اور ان پڑھ کے لیے وہ بہت بڑا سہارا بن سکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ اپنی کتاب کے دیباچے میں سر ورق پر لکھتے ہیں کہ یا اللہ میرے پاس بہت زیادہ اعمال اچھے تو نہیں ہیں، نہ مجھے میرے کسی عمل پر کوئی تکیہ اور بھروسہ ہے۔ میرے مولا میں نے بہت نیک کام کیے لیکن کسی پر مجھے بھروسہ نہیں ہے۔ ہاں میرے مولا، میرے رب، میرے خالق و مالک، میرا ایک عمل ایسا ہے کہ جس پر مجھے یقین کامل ہے اور وہ عمل یہ ہے کہ جب بھی میں تیرے محبوب اکرم جانے کائنات
जिस पर बड़े बड़े तकिया करे, बड़े बड़े भरोसा करे, और ये सिर्फ उनकी लफ्ज़ाजी नहीं, ये उनकी अकीदत नहीं है, अरे ये जनाबे रिसालत में आपका फरमान भी है कि मुझ पर दुरूद पढ़ोगे तो तुम्हारी सारी मुसीबतें दूर होंगी। सुभान अल्लाह। हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु की बड़ी मशहूर हदीस है, मिशकात वगैरह में भी जिक्र की गई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हमें आज करते हैं, या रसूल अल्लाह इन्नी उफ्तिरु सलाता अलैका, हुजूर मैं आप पर बहुत ज्यादा दुरूद पढ़ता हूँ, फकम अजअलु li सलाती अलैका, हुजूर मैं दुरूद पढ़ने के लिए कितना टाइम मुकर्रर करता हूँ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। करते मेरे आका मैं 1/3 टाइम अपना मुकर्रर कर लूंगा। हुजूर फरमाते हैं बेहतर है, लेकिन और ज्यादा करोगे तो और बेहतर। सुभान अल्लाह। आधा हुजूर फरमाते हैं बहुत अच्छा है, बड़ा फायदेमंद है, लेकिन और बढ़ाओगे तो और फायदा। और मेरे आका 2/3 हुजूर फरमाते हैं बहुत अच्छा, लेकिन और बढ़ाओगे तो और बरकतें मिलेंगी। अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह है इन्नी जाल तो जाल कुल अहयाना कल्लहा लिसलाते अलैका, मेरे आका मैं अपना सारा टाइम आप पर दुरूद पढ़ने में गुजारूंगा, आपकी बारगाह में नज़राने अक़ीदत पेश करने में गुजारूंगा, अपनी ईमानी का सबूत पेश करने में। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी फरमाते हैं उबई सुन लो, अगर तुम सारा टाइम मुझ पर दुरूद पढ़ने में गुजारोगे तो अलग से दुआ मांगने की जरूरत नहीं है, अलग से अर्ज़ करने की जरूरत नहीं है, अलग से गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा रब की बारगाह में और दावत फैलाने की जरूरत नहीं है। अगर सारा टाइम मुझ पर दुरूद पढ़ने में गुजारोगे मेरा रब तुम्हारे सारे गमों को दूर करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये है दुरूद पाक की बरकत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ेंगे झूम के, पढ़िए बारह सैयदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह। हम और आप जश्न मुजद्दिद अल-फ़सानी व जश्न हुजूर बहरुल इरफान अलैहि रहमतु व रिज़वान में बैठे थे। दो अजीम शख्सियतों की तरफ में जश्न मकसूद है, हम उनका जश्न क्यों मना रहे हैं? हम उनका जिक्र क्यों कर रहे हैं? बच्चे खेल रहे हैं, कोई मना कर रहे हैं, खेल के अलावा किसी बात नहीं। अबे तुम भी खामोश हो जाओ यार, तुम भी, तुम्हारी भी गड़िया, तुम्हें भी चैन नहीं है किसी को भी, इन्हें भी, इस गड़िया को भी चैन नहीं है। अलग अलग गड़िया सही है। अगर न समझ में आ रही हो तो एक से बार सुनना चाहते हैं ना, देखिए थोड़ी देर तवज्जो के साथ सुनेंगे। मैंने पहले ही आपसे अर्ज़ कर दिया है कि गौर से सुनना भी है और उस पर अमल भी करना, दोनों काम आपको करना पड़ेंगे। ये सिर्फ मजा लेने के लिए आप यहाँ पर मत बैठिए। जिन दो बुजुर्गों के नाम से ये महफिल मंसूब है, उन्होंने अपनी जिंदगी अमली तौर पर दुनिया के सामने पेश फरमाई। उन्होंने बातें नहीं की हम जैसे मौलवियों की तरह, उन्होंने सिर्फ तकरीरें और लफ्ज़ाज़ी नहीं की, उन्होंने अमल करके दिखा दिया और बता दिया कि आज भी अगर इंसान इन मेयारों पर उतर जाए, इन तालीमात पर अमल कर ले, तो कल जो बड़े बड़े किया करते थे आज फिर से वही करामात हो सकती है, फिर से वही आज़मतें उजागर हो सकती है, फिर से दुनिया वालों को वही हिफाज़त दे सकती है। लेकिन
समझदारी तो इसलिए अमल करना जरूरी। एक मरतबा जी लगाकर लोगों के पास अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व सैयदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह। उलमाए किराम तलबाए इज़ाम का एक अजीम काफिला रौनक स्टेज है। आप सब तशरीफ फरमा अल्हम्दुलिल्लाह। ये इलाका वैसे भी पढ़े लिखे का इलाका कहा जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब दिन से अच्छा शरफ और ताल्लुक रखते हैं। बहुत से लोग मेरी बात को समझेंगे। मैंने कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा का एक टुकड़ा अपने तकरीर के खुतबे में पढ़ा। रब फरमाता है फअम्मा ज़बदु फयज़हबु जुफ़ा व अम्मा मा यनफ़उ नासा फयमकुथु फिल अर्ज़। अल्लाह फरमाता है, ऊपर से आयत करीमा का मैं तर्जुमा सुना दूं। मैंने पूरी आयत तिलावत नहीं की, वो लंबी आयत है। अल्लाह फरमाता है रब वो है, मौला वो है, खालिक़े कायनात वो है, अंज़ला मिनस समा, जिसने आसमान से पानी नाज़िल किया। फसालत औदियतुन बिक़दरिहा, तो जितनी वादियां थी, जितनी नशेबी जमीनें थी, निचली जमीनें थी, वो अपने अपने अंदाजे और मिकदार के एतबार से, अपनी वुसाअत के एतबार से बह पड़ी। पानी के बरसता है, आप जानते हैं कि वो नीचे की जमीन में भर जाता है, नीचे की जमीन में रुक जाता है। बराबर की जहाँ जमीन होती है पानी बह के चला जाता है, वो रुकता नहीं। ऊंची जमीन होती है तो वहां तो एक सेकंड भी नहीं रुकता है। नीची जमीन होती है जो अपने आप को जमीन झुका लिया करती है, जो जमीन अपने आप को पस्त कर लिया करती है, जो जमीन आजिज़ी इख्तियार किया करती है, जो जमीन तवाज़ो का मेयार पेश करती है, जो जमीन इंकिसारी से आलूदा होती है, उस जमीन की शान ये होती है फसालत औदियतुन बिक़दरिहा, तो वादियां अपनी वुसाअत के मुताबिक बढ़ पड़ती है, उनमें जलथल हो जाता है, उनमें आब ही आब हो जाता है, पानी ही पानी हो जाता है। लेकिन उस पानी के ऊपर उसके ऊपर झलकता हुआ झाग होता है, झाग झलकता है, बड़ा अच्छा लगता है, चमकता हुआ नजर आता है। लेकिन आप देखें अल्लाह के बयाने मुक़द्दस का जरा अंदाज तो देखें, इंसानी ज़हनो फिक्र को किस तरह से कुरान अपील करता है। कुरान मुक़द्दस ज़हने इंसानी को किस तरह आखिरत की तरफ और दीनी खिदमत की तरफ और लोगों को नफा रसानी की तरफ और अपने आप को खुदा की रिज़ा के लिए हर वक्त झुकाने के लिए किस तरह आमादा करता है, ऐसा ज़हन दे रहा है कि वाकई में अगर कुरान के एक लफ्ज़ को सीने में बसा लिया जाए तो मैं यकीन से कह सकता हूँ बड़े बड़े कारा होंगे, बड़े बड़े रुस्तम होंगे, बड़े बड़े अरस्तु होंगे, बड़े बड़े नमरूद होंगे, बड़े बड़े फिरौन होंगे। आज के नमरूदों से बढ़ के 10 गुना नहीं बल्कि हजारों गुना बढ़ के बड़े बड़े सालिम पैदा होंगे। लेकिन अगर मुसलमान भी कुरान मुक़द्दस के एक लफ्ज़ को अपने सीने में बसा ले तो मैं ये ऐलान कर सकता हूँ, वादा कर सकता हूँ, कसम है रब्बे ज़ुल जलाल की, ये दुनिया के जालिम तो क्या है, अगर किन्नात भी आ जाए वो भी हमारे आगे सख्त होने पे मजबूर हो जाएंगे, घुटने टेकने पे मजबूर हो जाएंगे। इसलिए अगर से कुरान आकर हमने बुलाया होगा, ये जमाना न जमाने ने दिखाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मुजद्दिद अल-फैज़ानी, मस्जिद के आला हज़रत सुभान अल्लाह। कुरान मुक़द्दस को हमने सिर्फ ताक में सजाने की किताब समझ लिया। अरे कुरान को उस ताक में नहीं, घर के ताक में नहीं, रब के दिए हुए इस ताक में सजा के देखो। अगर इस ताक में तुम्हारे कुरान सज जाएगा तो मैं नहीं, अरे तन्हा का मुस्तफा कायनात का मुख्तार रसूल कहता है वो कामयाब हो गया जिसके सीने को अल्लाह ने कुरान से आरास्ता फरमाया।
بھلائی کی چیز ہے، اس لیے اللہ فرماتا میں نے آسمان سے بھلائی اور خیر نازل فرمائی، لیکن جو نچلی زمینیں تھی وہ بھر گئی۔ لیکن حضرت سید المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بڑی پیاری اس کی تفسیر بیان فرماتے ہیں، جو میرے اس جملے کی تائید بھی کرے گی کہ اگر ہم اپنے سینوں میں قرآن کو چھپا لیں اور بسا لیں تو انشاءاللہ ہمیں کوئی زیر نہیں کر سکتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں پانی سے مراد قرآن ہے اور وادیوں سے مراد اللہ کے بندوں کے دل ہیں۔ رب کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ رب قدیر نے آسمان سے قرآن نازل کیا، لیکن اللہ کے کچھ مخصوص بندے ہیں، عارف کامل ہے، کچھ صلحاء ہے، کچھ متقی ہے، کچھ پرہیزگار ہے، کچھ عابد شمسندہ دار ہے، کچھ نیکوکار ہے، کچھ قسمت والے ہیں، کچھ پیر کے دھنی ہیں، کچھ بختیار ہے، کچھ خراور ہے، کوئی وسیلے والے ہیں، کوئی قسمت کی آزمندی کو آسا کے اوپر لے جانے والے ہیں۔ ارے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں دنیا کی محبت نہیں، رب قدیر کا قرآن بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بہت بہت ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ سیلاب اپنے اوپر اٹھتا ہوا جھاگ اٹھا لیتا ہے، یہ تو پانی کی مثال۔ اور اللہ فرماتا ہے وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ، اور جو آگ میں جسے وہ جلاتے ہیں یعنی سونے چاندی وغیرہ کو زیور بنانے کے لیے، تو اس کے اوپر بھی جھاگ ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کیا فرماتا ہے كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ، اللہ حق اور باطل کی مثال ایسے ہی بیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ حق دیکھنے میں بڑا کمزور سا لگتا ہے، حق دیکھنے میں بڑا نچلا سا لگتا ہے، حق دیکھنے میں بڑا مشکل سا لگتا ہے، کفر بڑا بلند و بالا نظر آتا ہے، کفر بڑا خوشنما نظر آتا ہے، کفر بڑا اچھا دیکھنے میں لگتا ہے، لیکن رب فرما رہا ہے آگے جو میں نے آیت کا ٹکڑا پڑھا، رب فرماتا ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، ارے جھاگ اور بلبلے چاہے جتنے اچھے دیکھنے میں لگے لیکن فَيَذْهَبُ جُفَاءً، وہ سب بیکار چلے جاتے ہیں، وہ سب برباد ہو جاتے ہیں، وہ سب ختم ہو جاتے ہیں، وہ سب خشک ہو جاتے ہیں، وہ سب تباہ ہو جاتے ہیں، وہ برباد ہو جاتے ہیں، ان کی کوئی ہستی نہیں، ان کا کوئی وجود نہیں، ان کی کوئی زندگی نہیں، ان کا کوئی اختیار نہیں، ان کی کوئی حیات نہیں، لیکن وَمَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَعْيَثُ فِي الْأَرْضِ، زمین میں باقی وہ رہتا ہے جو لوگوں کو فائدہ دینے والا ہے، لوگوں کو نفع دینے والا ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک۔ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، رہا جھاگ تو وہ بیکار چلا جاتا ہے۔ رب نے بتا دیا آپ کو پھر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، باطل سے دبنے کی ضرورت نہیں ہے، ظالم سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے ظالم کے ظلم پر اپنی آنکھیں موند لے اور دل میں دہشت کاری کر کے گھروں میں چھپنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ یقین کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا رابطہ مدینے سے کمزور ہو گیا ہے۔ اگر رابطہ مدینے سے مضبوط رہے گا تو ایک ظالم تو کیا ہے ہزاروں ظالم بھی آ جائے، کبھی نہ کل تو مٹا تھا نہ آج مٹا ہے نہ قیامت تک مٹ سکتا ہے، بلکہ تیری شان تو یہ ہے کہ مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چل جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت بہت ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت خوب بہت خوب ماشاءاللہ۔ بات کہیں سے کہیں جا رہی ہے، میں بات کو پھیلانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن یہ ہمیں اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے، یہ میری صرف لفاظی نہیں ہے، قرآن پر ہم نے عمل کرنا ہی کہاں سیکھا۔ میں آپ کو مثال بھی دوں گا اور پچھلے زمانے کے بزرگوں کی نہیں،
کہ جن کے بارے میں تو ہم یہ کہتے ہیں صاحب انہوں نے اتنا عمل کیا ہے کہ ان کی شان تھی، ان کی محنت، ان کی ہمت تھی. آج ہماری ہمت کہاں ہے؟ آج ہماری حیثیت کیا ہے؟ آج ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ آج تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اس کا زمانہ، اس کا زمانہ ہے. آج جو دور ہے، آج جو دور ہے، طرح طرح کے ہیلے بہانے کرنے والوں میرے بھائی کو میں اپنے آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں اور تمام اوپر نیچے والوں کو دعوت فکر دے رہا ہوں. ہمیں ٹھنڈے دماغ سے غور کرنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں کمی ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں کوتاہی ہم سے ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ہم سے چوک اور لچک ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری پریشانیاں ہیں. تو ہمیں پھر سے سبق کو دہرانا پڑے گا، سبق کو پھر سے دہرانا پڑے گا. آپ جانتے ہو پڑھے لکھے لوگ جب کوئی پچھلا سبق بھول جاتا ہے، خاص طور پہ یہ حفاظ کرام زیادہ تر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں. آپ میں سے بھی ملے ہوں گے اور ملے نہیں ہیں تو جانتے ضرور ہیں. ہر گھر میں الحمدللہ اس علاقے میں اکثر حافظ ملتے ہیں. آپ جانتے ہیں قرآن میں تراویح حافظ پڑھاتا ہے، قرآن مقدس کو پڑھتا چلا جا رہا ہے، روانی کے ساتھ، مستی کے ساتھ حضور قرآن کو سینے میں بساتا ہوا قرآن پڑھتا چلا جا رہا ہے. لیکن اچانک متشابہ لگ جاتا ہے، ایسا اٹکا کہ نہ آگے آ رہا ہے نہ پیچھے آ رہا ہے. اب کیا کرے؟ تو آپ جانتے ہی حفاظ کرام تشریف فرما ہے، ان سے پوچھ لیجیے، یہ سب آپ کو بتائیں گے کیا کرتے ہیں. پیچھے سے پھر دوہراتا، پھر پلٹ کے آتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت علماء سنت مسلک اعلی حضرت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. السلام علیکم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تشریف رکھیں آپ. ماشاء اللہ آپ اپنے ماتے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں شہزادے حضور بہجت العرفان جانشین سرکار بہجت العرفان حضرت علامہ مولانا احمد سعید صاحب قبلہ آفاقی مجددی سجادہ رشید خانقاہ آفاقیہ مجددیہ قنوج شریف جلوہ فرما. ان کی شخصیت میں ہم غلامان بہجت العرفان حضور بہجت العرفان کا دیدار کر سکتے ہیں. اور صرف عقیدت کی نظر سے نہیں بلکہ الحمدللہ آپ حضور بہجت العرفان کے دونوں شہزادوں کو دیکھیں گے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے قدرت نے حضور بہجت العرفان کی تصویریں اتارتا ہے. اور یہ منہ دیکھی بات ہم لوگ نہیں کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے. یہ صرف شہزادے ہی ان کے نہیں ہیں بلکہ الحمدللہ ان کے نائب و وارث کامل ہیں اور ان کی نیابت کے لائق بھی ہیں. الحمدللہ آپ ان کی زیارت بھی کرتے رہے. میں اپنے بات کو بہت جلدی سے آگے بڑھا کے سمیٹنا چاہتا ہوں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا سمجھ میں آ رہی تو بتائیے کیا بات چل رہی ہے؟ آپ میں سے کسی کو یاد ہو کیا بات چل رہی ہے؟ کیا بات ہے؟ میں آج کا ناتا کہ سبق کو دہرانا چاہیے. سبق کو حفاظ کرام تراویح میں قرآن پڑھتے بھول جاتے ہیں، اٹک جاتے ہیں تو پیچھے سے دہراتے ہیں. اور ان سے پوچھ لیجیے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دہرانے میں آ جاتا. اگر ایک بار میں نہیں تھی تو دو بار میں، دو نہیں تو تین بار میں ضرور آ جاتا. تو ہمیں یہ قرآن کا دہرانا، یہ سبق کا دہرانا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ ہمیں پہلے سے بتایا گیا ہے کہ اگر کہیں لڑکھڑا جاؤ، کہیں قدم ڈگمگا جائے، کہیں پھنس جاؤ، کہیں پھسل جاؤ، کہیں مشکل میں پھنس جاؤ، کہیں مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ تو اس سے پریشان مت ہونا.
ہم سے پہلے کے بزرگ کیسے تھے، فلاں بزرگ کیسے تھے، اب ہم پیچھے چلتے چلے جائیں اور دیکھتے جائیں اپنے مرشد گرامی مرتبہ حضور مجدد طریقہ امام الہدی سرکار وحید العرفان علیہ رحمت و رضوان کو دیکھے، ان کی زندگی پہ غور کرے کہ ان کی زندگی کیسی تھی، ان کی حیات طیبہ کیسی تھی، ان کا چلنا پھرنا کیسا تھا، اور ان کے مثال کے بعد ان کی زندگی اور ان کے اثرات کا عالم کیا ہے، پھر ہم غور کرتے چلے جائیں۔ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ عنہ کو دیکھے، حضور اعلیٰ حضرت کو دیکھے، سرکار مجدد الفسانی کو دیکھے، سرکار غریب نواز کو دیکھے، صابر علی کو دیکھے، محبوب الہی کو دیکھے، مخدوم سمنانی کو دیکھے، حضرت بابا فرید الدین مسعود شکر کو دیکھے، قطب الدین بختیار کاکی کو دیکھے، غریب نواز کو دیکھے، غوث اعظم کو دیکھے، امام اعظم کو دیکھے، امام شافعی کو دیکھے، امام مالک کو دیکھے، امام احمد کو دیکھے، امام اعظم سے اوپر چلے تابعین کو دیکھے، تبع تابعین کو دیکھے، اور اوپر چلے صحابہ کو دیکھے، خلفائے راشدین کو دیکھے، کبھی علی کو دیکھے، کبھی عثمان کو دیکھے، کبھی عمر کو دیکھے، کبھی ابو بکر صدیق کو دیکھے، اور پھر یہ سوچے ارے وہ پانے شبیرہ کھا کے بچوں کی روٹی کھا کے دنیا میں کاریدار تھے، تب تو طلب یہ ہے کہ محمد سے وفا توڑے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا نہ ہو۔ سبحان اللہ سبق دہرا کے تو دیکھیے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں بات کو اتنا زیادہ بڑھانا نہیں چاہتا، بڑا پیارا ٹاپک ہے، بیچ میں اس بات ذہن میں آ گئی تو عرض کر دیا، لیکن ہے بہت ضروری، سبق دہرانا پڑے گا، ہمیں پھر سے ریہرسل کرنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا میرے بھائیوں، کب تک خواب خرگوش میں سوتے رہو گے؟ دنیا تمہارے وجود کو مٹانے پہ لگی ہے، تمہیں صرف نہیں مٹایا جائے گا، تمہارا وجود مٹائے گا۔ یہ مت سوچو کہ آج کے یہ ظالم حکمران تمہیں قتل کرنے کے لیے کوشش کریں گے، وہ اکٹھے تمہیں ماریں گے نہیں، وہ اکٹھا تمہیں قتل نہیں کریں گے، وہ تمہاری پوری نسل کو گولیوں سے بھون کے یا توپوں سے داغ کے ختم نہیں کریں گے، بلکہ وہ جانتے ہیں یہ انگریز کی اولاد اور یہودیوں کی ناجائز اولاد ہے، یہ یہودیوں کے ٹکڑوں پر پلنے والے، یہ اسرائیل کی ناپاک اولاد کا صدقہ اور جھوٹا کھانے والے، یہ دنیا کی فاسسٹ طاقتیں یہ سب جانتی ہے کہ مسلمان کو تلوار سے کاٹ کے کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا ہے، گولی سے بندوق سے بھون کے کبھی مٹایا نہیں جا سکتا ہے، توپ کے گولوں سے کبھی تباہ نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ انہیں خوب معلوم ہے یہ آج سے نہیں، یہ 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، لیکن اسلام اور مسلمان ایک ایسا پیڑ ہے کہ جتنا کاٹا جاتا ہے اتنی ہریالی آتی ہے، اتنی رونق آتی ہے، اتنی تازگی آتی ہے۔ یاد رکھو اسلام نہ کل مٹا تھا، نہ آج مٹا ہے، نہ آج مٹا ہے اور نہ کل مٹے گا، بلکہ اسلام کو مٹانے والے دنیا سے خود ہی تباہ ہو جائیں گے۔ اور دنیا کہتی ہے اقبال کی زبان میں آج بھی پکار پکار کے مسلمان کہتا ہے اے درود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو اتنا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد، ماشاء اللہ بہت اللہ۔ وہ ہمیں ختم نہیں کریں گے، انہیں معلوم ہے انگریزوں کی وہ ڈگر پہ چل رہے ہیں، انہیں معلوم ہے انہیں ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، روح محمدی ان کے سینوں سے نکالنے کی ضرورت ہے۔
اللہ ان کے اندر سے اسلام کی حمیت و غیرت نکال دو، ان کے اندر سے صحابہ کی عظمت نکال دو، ان کے دل سے اہل بیت کی محبت نکال دو، ان کے دل سے اولیاء کی رغبت اور اولیاء کی طرف توجہ اور التفات نکال دو۔ اگر یہ رابطہ ٹوٹ گیا، اگر یہ بجلی کا تار ٹوٹ گیا تو مدینے سے لائٹ آنا بند ہو جائے گی، بغداد سے روشنی آنا بند ہو جائے گی، اجمیر سے طاقت آنا بند ہو جائے گی، کلیت سے ہمت آنا بند ہو جائے گی، سرہند سے مجدد الفسانی کی شجاعت کی برکت آنا بند ہو جائے گی، اور بغداد کی دھرتی سے بین العرفان کی غیرت و حقیقت کا صدقہ آنا بند ہو جائے گا۔ جب یہ ادھر سے کٹ جائے گا تو یہ اپنے آپ مٹ جائے گا، اس لیے اسے مت مٹاؤ، اس کے دین کے تعلق کو ختم کر دو۔ اللہ یہ اکبر۔ کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ہمیں تو صرف فکر اس بات کی ہے کہ ہماری بلڈنگ اونچی کیسے ہو جائے۔ میں اس سے منع نہیں کرتا ہوں، یہ دنیا ہے یہاں ضرورت پڑتی ہے ہر چیز کی، ہم بھی کوشش کرتے ہیں دنیا کے لیے، آپ بھی کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن بزرگوں نے فرمایا ہے دنیا کو جیب میں رکھنا چاہیے، دل میں نہیں رکھنا۔ کبھی یہی ہو گئی، جو چیز جیب میں رکھنا چاہیے تھی وہ ہم نے دل میں رکھ لی، اور جسے دل میں رکھنا چاہیے اسے ہم ہاتھ میں لیے پھرتے، اسے ہاتھ میں لیے پھر رہے ہیں۔ یہ کون سی نعمت ہے جسے دل میں رکھنے والی کی ہاتھ میں؟ یہ محبت رسول کی نعمت ہے۔ یہ نعرہ لگا تو ہم نعرہ لگا کے محبت کا اظہار کر دیتے ہیں، ہاتھ دکھا دیتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں نعرہ لگانا آسان ہے۔ سردی کے ٹٹتے ہوئے موسم میں 5 بجے صبح میں جب لحاف کے گرم نرم بستر میں لحاف کے اندر لپٹے ہوئے پڑے ہوں، اس وقت میں مؤذن کی آواز پہ لحاف پھینک کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مسجد میں آ کے خدا کی عبادت کرنا مشکل ہے۔ بندہ جب ایسے موقع پر رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے تو وہ یہ ثبوت دیتا ہے کہ میں ہتھیلی میں اسلام نہیں رکھتا ہوں، بلکہ اپنے دل کے کونے میں ایمان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسلام اسلام۔ میرے بھائیوں ہمیں غور کرنا چاہیے۔ میں آج جس شخصیت کا ہم آپ ذکر کر رہے ہیں، حضور بحر العرفان مجدد طریقت امام الہدا سیدی مرشدی مولائی مفتی اشار خواجہ آفاق احمد شاہ قبلہ مجددی نقشبندی برکاتی سہروردی چشتی علیہ رحمت و رضوان، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ قنوج شریف کی ذات جنہیں خوش نصیبی سے جیتولی کے لوگوں نے بہت پہلے دیکھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت پہلے دیکھا۔ میں یقین جانو آپ کے سامنے کی بات نہیں ہے، میں قاری محفوظ صاحب سے اور امامی بھائی سے اکثر کہا کرتا ہوں کہ آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ حضرت کو آپ لوگوں نے بہت پہلے پہچان لیا۔ کچھ لوگ تو وصال کے بعد پہچانے، کچھ لوگ وصال کے بعد انہیں پہچانے، اور اتنی بڑی شخصیت تھی ہمیں نہیں پتا۔ کچھ لوگ وصال سے تھوڑا پہلے پہچانے، لیکن یہ جیتولی کا علاقہ ہے، مجھے یاد پڑتا ہے غالباً 25 سال پہلے، بلکہ اس سے بھی پہلے اس حیات نے حضور بحر العرفان کے قدموں کو چھوما بھی تھا اور ان کی محبت سے سینوں کو روشن کر میں ان کی صرف ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اسی آیت کریمہ کی تناظر میں جو میں نے تلاوت کی، میں اسی پر بات کرنا چاہتا تھا، بات لیکن بڑھ گئی، لیکن اچھی بات، اچھی باتیں ہو گئی، مجھے اچھی باتیں بھی نہیں، کام کی باتیں ہوئی۔ اب آپ لوگ اس پر کچھ عمل بھی کریں گے، کیا کرنا ہے آپ کو غور کرنا۔ اچھا ہم لوگ کیا ہے، ایک چیز اور بھی میں بتا دوں، ہم لوگ اکثر یہ سوچتے ہیں یار اکیلے ہمارے کرنے سے کیا ہوگا،
सोचते कि नहीं? अरे यार अकेले मिसाल के तौर पे इतने लोग बैठे हुए हैं, अब सब अकेले अकेले सोच रहे हैं यार हम अकेले क्या कर पाएंगे, या चलो इतने सारे लोग भी इस्लाम पर वाकई में सच्चे तौर पर अमल करने लगेंगे और सच्चे मुसलमान बन जाएंगे तो कौन सा एक चना भार छोड़ता है, एक दो लोगों से या 100-200 लोगों से क्या होने वाला है। मेरे भाइयों ये सोच शैतान की तरफ से दी गई सोच है। आपने सुना होगा कि एक बादशाह ने ऐलान करवाया कि रात में एक गया छुपाया और कहने लगा कि हर घर वाला एक एक बाल्टी दूध इस गले में डालेगा, सुबह जब मैं उठ के अपने महल से झांकूं तो मुझे ये पूरा गड्ढा भरा हुआ नजर। ऐलान हो गया और उसने कहा अगर जिसने ना डाला तो मैं उसे घर वालों के कोलू में पिलवा दूंगा, उसे तय कर दूंगा। अब रात हो गई, ऐलान हो गया, लोग सो गए। पहले तो सबने सोचा यार डालना पड़ेगा वरना जान चली जाएगी, लेकिन एक साहब घर में आए, बीवी ने कहा तो बादशाह का ऐलान सुना था, हाँ सुना तो है, अब फिर क्या इरादा है? क्या इरादा क्या है ये सोचो। 1000 घर है पूरे गांव में, पूरी बस्ती में, अगर अकेले हम नहीं डालेंगे एक बाल्टी दूध तो कौन सा इस गड्ढे में कमी रह जाएगी, हमारे ना डालने से क्या फर्क पड़ेगा। ऐसा करो अपना दूध बचा लेते हैं, अरे कोई पता नहीं लगेगा कि हमने डाला कि नहीं डाला, इसलिए चलो डालना मौकूफ करते हैं, डालने का इरादा तक करते हैं। उसने भी सोच लिया। सुबह के वक्त में जब बादशाह अपने महल के झरोखे से और दरीचे से झांका तो क्या देखता है कि पूरे गड्ढे में एक कतरा दूध भी नहीं था। सारे लोगों ने यही सोचा अरे यार एक हमारे डालने से क्या होगा, ना डालने से क्या फर्क पड़ेगा। भैया हमारा भी है, हम सोचते एक हमारे करने से क्या होगा, एक हमारे करने से क्या होगा। मेरे भाई को हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया है कतरा कतरा दरिया में शब्द, एक एक बूंद मिलके पूरा दरिया बन जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी शायर ने कहा था, नहीं बड़ा मशहूर शेर है, मैं अकेला ही चला था जानिए मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता था। ये आज कारवां देख रहे हैं, इनमें ज्यादातर जहाँ तक मेरी निगाह पहुंच रही है इल्ला माशाअल्लाह ज्यादातर वो हजरात है कि जिन्हें हुजूर बहरुल इरफान से इल्मे ज़ाहिर की दौलत में मिली है और रूहानियत और इल्मे बातिन की नेमत भी मिली है। इल्मे बातिन की नेमत भी पाई है इन्होंने। वो ये सब बैठे हुए हैं, वो अकेला एक शख्स था, एक तने तनहा एक जात थी जो कन्नौज की धरती पर अब से तकरीबन 36 साल पहले जिसने कदम रखा था, ये सब गवाह है और सब जानते हैं। जब कन्नौज की सरजमीन पर हुजूर बहरुल इरफान ने कदम रखा था तो कोई ऐसा इंसान नहीं था जो एक टाइम की रोटी खिला देता। हाजी शरीफ संगनी के मजार पर रात भर गुजारी, रमजान का पहला दिन था, किसी साहब को 10 का नोट दिया और फरमाया मुझे चंद रोटी और चटनी ला के दे दो ताकि मैं सहरी में खा के रोजा रख सकूं और दीन की खिदमत के लिए फिर से ताजा दम होके निकल सकूं। सच्चाई है, मैंने खुद हजरत की जबान से सुना और हजारों गवाह है इस पर। हजरत ने लेकिन वो साहब कहने लगे अरे मौलाना साहब हजरत अरे हुजूर मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं आपको रोटी और सब्जी ला के दे रहा हूँ। उन्होंने हजरत फरमाया करते थे 4 रोटियां और थोड़ी सी सब्जी ला के दी। भूख बहुत तेज थी, बड़े भर हो गया, दौड़ते हुए कहीं कुछ काम नहीं बना तो मैंने वो 2 रोटी खा ली और 2 रोटी सहरी के लिए बचा के रखी। अल्लाह कोई नहीं था। मैं बताना चाहता हूँ हिम्मत और हौसले वाले जब हिम्मत और जवाबमंदी के साथ आगे बढ़ते हैं तो मंजिलें खुद उनके कदम छुआ करती है, मंजिलें खुद उनके आगे 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 पेश हुआ करती है। ये उनकी जवाबमंदी बता रही थी। और कोई होता तो हिम्मत हार बैठता। लोग कहते अरे हजरत बड़े हिम्मती थे। मैंने कहा ये सिर्फ हजरत की हिम्मत की बात नहीं थी, अरे वो ऐसे नहीं आए थे, अरे वो तो सरहिंद से भेजे गए थे। उन्हें तो सरहिंदी आका ने और गरीब नवाज ने अपने दादा पीर की बारगाह में भेज के
वो भी अकेले थे। अगर हमारी तरह हिम्मत हार बैठते तो क्या कर सकते थे? कुछ नहीं कर सकते थे। ये हजरत अल्लामा शाहिदुल्लाह साहब दामादिल्लाह हजरत अल्लामा अखलाक साहब, ये तो हर वक्त के साथी, शुरू के साथी, हजरत के शागिर्द भी और हजरत के साथ खिदमतें करने वाले, उनके गुलाम भी। इनसे पूछिए तो सही कैसी कैसी उस जवाब मर्द उस हिम्मत और जवाब मर्दी के वो इस्तिकामत ने कैसी कैसी मेहनतें, कैसी कैसी परेशानियों का सामना किया। लोगों की तरह तरह की धमकियां भी सुनते रहे, लोगों की दिलादार बातें भी सुनते रहे, तकलीफें भी सहते रहे। 6 महीने तक एक पेड़ के नीचे चारपाई डाल के अपनी जिंदगी गुजारने वाला दुनिया में आज इरफान बना है, तो ऐसे नहीं बना है। इकबाल ने कहा था, मिटाने अपनी हस्ती को अगर कुछ मरतबा चाहे ये गाना खाक में मिलकर खुले गुलजार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। वही नहीं सहरा गुलजार बनते हैं, यूं ही गुलशन आबाद नहीं होते हैं। अरे तुम गुल की महक को देखते हो, तुम बुलबुल की चहक को देखते हो, तुम फूलों को सूंघते हो, तुम चमन की ताजगी देखते हो, तुम बहारों को देखते हो, लेकिन ये भी तो सोचा करो ये बहारें लाने के लिए कितने भौरों ने कुर्बानियां दी है, कितनी बुलबुलों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया है। अरे चमन याद रखो, दुनिया ने कहा था और बड़ी सच्ची बात कही थी, चमन में फूल का खिलना कोई कमाल नहीं, नए वो फूल जो गुलशन बनाए सहरा को, नए वो फूल जो गुलशन बनाए सहरा को। ये बैरुल इरफान है जिन्होंने कन्नौज के सहरा को अल्लाह के जिक्र का और नबी की सुन्नतों का मदीना बना दिया है, आशिकों का मदीना बना दिया है। इसीलिए तो दुनिया ऐसी है, आप जिंदा हो जाते हैं जो मर गए हैं हक के नाम पर। अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया? और खुद हुजूर बैरुल इरफान फरमाते हैं, मैं कदे इश्क के हर जाओ बसा देते हैं, जामे उल्फत जिन्हें सरकार पिलाना। मेरे भाइयों, क्या क्या अर्ज किया जाए, वो जात हमारे लिए मिसाले राह है। ये हकीकत की बात नहीं है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, जिसने आज के पुरफितन दौर में लोग करामतें बयान करते हैं, हर मुरीद अपने पीर की करामतें बयान करता है। और आज कल का कुछ मामला ऐसा हो गया है कि आदमी चाहे जैसे पीर से मुरीद हो जाए, उसकी 2-4 करामतें बयान करना वो फर्ज समझता है, चाहे हो या ना हो। लेकिन ये इतने उलमा की मौजूदगी में मैं आप सबके सामने इस मुकद्दस स्टेज से कसम खा के कह सकता हूँ, हुजूर बैरुल इरफान की वो जात है कि जिनकी एक तो नहीं बल्कि हजारों करामतें अहले जिक्र की शक्ल में आपको चलती फिरती नजर आएगी। बुजुर्गों ने फरमाया है कि मुर्दों को जिंदा करना आसान है, लेकिन मुर्दा दिल जिंदा करना आसान नहीं। और ये बैरुल इरफान की एक निगाह का कमाल था कि जिससे डाल देते थे उसका मुर्दा दिल जिंदा हो वो कमाल खुदा ने बख्शा था, जिस पर निगाह डाल दी उसे जिक्र की दौलत था। और वो भी इस दौर में। आज तो जबान से अल्लाह अल्लाह कहने वाले कितने लोग हैं जो अल्लाह अल्लाह कहते हैं। दुनिया भर की बातें तो हम सब करते रहते हैं, पूरी जिंदगी हमारी गुजरी जा रही है, दिन भर दुनिया भर की बातें, न जाने क्या क्या बातें, क्या क्या बकबक, क्या क्या झकझक, पूरी दुनिया की हिस्ट्री और स्टोरी सुन लो, सारी बातें करते रहेंगे। लेकिन कभी ये फिक्र नहीं होती है कि एक मर्तबा जबान से अपने उस मौला को भी याद कर ले जो हमें सुबह में खिलाता है, दोपहर में खिलाता है, शाम में खिलाता है, जो पीने को पानी देता है, जो रहने को मकान देता है, जिसने जिसको जान दिया है, जिसने मकान खेत खलियान दिया है, जिसने सारा हिंदुस्तान दिया है, जिसने सारा
सुभान अल्लाह सुभान जरूरत है मेरे भाइयों। आज हम जवान का जिक्र नहीं करते। अरे आपकी तो छोड़ो, हम जैसे मौलवियों की ले लो, हमें भी दुनियादारी के अलावा कुछ नहीं आता। थोड़ी देर के लिए नमाज रोजा जो कुछ कर ले, तकरीरें कर ले, लेकिन वही एक खाली खुली तकरीरों से क्या होता है? अगर दिल में असर नहीं है तो तकरीर में कोई असर नहीं हो सकता है। हुजूर बहनों इरफान की जबान का असर वो था कि मीठी मीठी सीधी सीधी बातें करते थे, लेकिन ऐसा लगता था कि दिल में चुभती चली जाती। और क्यों ना हो, दिल से जो आह निकलती है, असर रखती है, और वही ताकत परवाज मदद रखती है। तो मेरे भाई को मैं बात को सच करना हूं अपनी, मैं आज कर रहा था कि हमें गौर करना चाहिए। आज हम एक मर्तबा अल्लाह को नहीं याद करते हैं, और हुजूर बहनों इरफान वो थे कि उनकी तो छोड़ दो, न जाने कितने उनके खुलफा और खास खास तरबियत याफ्ता लोग ऐसे हैं कि जिनके दिल सोते जागते किसी भी वक्त में खुदा की याद से गाफिल नहीं, हर वक्त उनके दिल अल्लाह अल्लाह करते हैं। इसीलिए तो वो शेर मैंने नहीं सुनाया, चमन में फूल का खिलना कोई कमाल नहीं, जहे वो फूल के गुलशन बनाए सहरा का। ये सहरा का गुलशन बनाने वाली जात थी जिसने अपने दम कदम से, मैंने कुरान की आयत करीमा से यही इस्तेदलाल करने की कोशिश की थी। रब फरमाता है जो उछलता है, जो झाग नजर आता है, जो उबलता नजर आता है, ये तो बेकार चला जाता है। जो घमंड करता है, जो तकब्बुर करता है, जो अपने आप को बड़ा समझता है, जो दिखावा करता है, वो बेकार चला जाता है, वो मिट जाता है। और जो लोगों को नफा देता है, जो लोगों को फायदा पहुंचाता है, जो लोगों का भला करता है, जो लोगों के साथ खैर का इरादा करता है, रब फरमाता है वो जमीन में बाकी रहता है, वो जिंदा रहता है, वो पायदा रहता है, हमेशा उसकी यादगार दिलों में बाकी। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप इस तनाजुर में देख लें, जिन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई, शाहजहां ने ताजमहल बनाया, कितना ऊंचा आलीशान, अपनी बीवी की याद में बनाया, लेकिन आप जानते हैं सब ताजमहल देखने जाते हैं, लेकिन कोई दो फूल लेके शाहजहां उसकी बीवी की कब्र पे नहीं चढ़ाता है कि नहीं? और निरे मजारात आपने बुजुर्गों के देखे होंगे जो आज भी सीधी सादी तुरबतें कब्रें बनी हुई है, न कोई गुंबद है, न कुब्बा है, न कोई इमारत है, कोई तमतरात नहीं, लेकिन हैरत इस बात पे है कि उन नीची और बेहमवार जमीनों में वाक़े उन कब्रों पर लोग अकीदत के फूल लेके जा रहे हैं। कोई आदम पे चढ़ के जा रहा है, कोई हाजी पलंग पे चढ़ के जा रहा है, कोई चढ़ के जा रहा है, कोई जा रहा है। मैंने कहा क्यों जा रहे हो? अरे कहने लगा सुनो, हम इसलिए नहीं जा रहे हैं कि वहां पर पार्क देखेंगे, वहां पर फंक्शन देखेंगे, वहां पर पोशाक देखेंगे, वहां पर ताले देखेंगे, वहां पर झरने देखेंगे, वहां पर साथ देखेंगे, वहां पर पार्कें देखेंगे, वहां इमारतें देखेंगे। अरे इसलिए नहीं जा रहे हैं, हम देखने नहीं बल्कि गरीब नवाज को दिखाने जा रहे हैं, मुजद्दिद अल-फसानी को दिखाने जा रहे हैं, आला हज़रत को दिखाने जा रहे हैं, मखदूम सिमना की बारगाह में अपनी फिक्रा सुनाने जा रहे हैं। और हमें यकीन है अगर निगाह उठ गई तो हमारी बिगड़ी तकदीर बन भाइयों, इन्हें क्यों याद किया जा रहा है? इसलिए ये अकेले नहीं, इन्होंने लोगों को फायदा। हुजूर बहनों इरफान की जिंदगी देख ले, खुद नहीं खाते तो दूसरों को खिला दिया करते। ये सारे हालात इस बात पर गवाह हैं, भूखे रह लेते लेकिन कभी भी अपने लोगों को परेशान नहीं होने देते। फायदा पहुंचाने का ये हाल, और आखिर उम्र शरीफ में तो इतना हाल फायदा पहुंचाने का इतना शौक हो गया, फरमाया करते थे कि मेरा दिल ये करता है अगर अल्लाह ताला मुझे बहुत सारा दे दे तो मैं हर वक्त बांटता चला जाऊं। मुझे लोगों को खिलाने और गरीबों को बांटने में बड़ा मजा आता है, बड़ा लुत्फ आता है। और क्यों ना
اسی لیے آج دنیا میں یاد کر رہی میرے بھائی کو وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، یاد رکھو جو لوگوں کو نفع دیتا ہے، فائدہ پہنچاتا ہے، سبحان اللہ۔ ضرر دینے والے یاد نہیں رکھے جاتے ہیں۔ نمرود کا کوئی ذکر نہیں کرتا ہے، فرعون و قارون و شداد کو کوئی یاد نہیں کرتا ہے، اکبر و ہمایوں و جہانگیر کو کوئی یاد نہیں کرتا ہے۔ اگر کوئی یاد کیا جاتا ہے تو ان گدری پہننے والوں کو یاد کیا جاتا ہے جنہوں نے گدری پہن کے ہزاروں غریبوں کی جھولیاں بھرتی تھی۔ اگر آج بھی کسی کو یاد کیا جاتا ہے تو دہلی کا نظام الدین ہے کہ جس کا لنگر پوری دہلی کے غریب آیا کرتے تھے۔ آج بھی اگر کوئی یاد کیا جاتا ہے تو وہ مجدد الفسانی ہے جنہوں نے اکبر سے اسلام کو بچا کے ہمیں دل سے تر و تازہ کر کے عطا فرما دیا تھا۔ آج بھی اگر کوئی یاد کیا جاتا ہے تو اعلیٰ حضرت یاد کیے جاتے ہیں جنہوں نے وہابیوں سے سنیت کو بچا کے ہمیں نگلا ہوا ایمان دیا تھا۔ آج ہم جو حضور بحر العرفان کو یاد کر رہے ہیں اس کی بھی وجہ صرف یہی ہے کہ وہ ہمیں دین کا نفع دے کے گئے، دینی فائدہ پہنچا کے گئے، اس لیے آج بھی ان کا ذکر ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک ان کی یاد بنائی جاتی رہے گی۔ اس لیے کہ جو رب کے لیے مرتے ہیں وہ کبھی مٹتے نہیں ہیں، وہ ہمیشہ زندہ و قابل۔ بے شک اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔